श्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यात् सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमपार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः।
अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमपायिनो नित्याः तांस्तितीक्षस्व भारत यं हि नाव्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः मदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य च नित्यः सर्वगतस्ताणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारेत्ते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत नान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चैत्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिमरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्त्याश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् अकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तो विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशो बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯದ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಶಂಕಾ ಸಮಾಧಾನಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿದ್ವಾನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕರ್ಮ ನಿಷೇಧ ಅದೇ ಅಭಿಪ್ರೇತ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಹಂತಿ ಸಾಯೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಯಾಕೆ ಕಥಂ ಹಂತಿ ಅಂತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಯೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಕರ್ಮಗಳು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ವಿಚಾರ ಬಂದಿತ್ತು. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು, ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯನೆಲ್ಲ ಆಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಜ್ಞಾನಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತೇ ಒಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಾಗಿ ಇದ್ದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಇದೆ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಕೇಳಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮಾಭಾಸ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳನ್ನೋದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಅವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕರ್ಮ ಆದಂಗೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸೋದು. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲುಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಆಸೆ. ಅದು ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ಮಾಭಾಸ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ಮ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳಿಂದ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳು ರಹಿತವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಜ್ಞಾನಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಶರೀರ ಸಂಗಾತಾನು ಕೂಡ ಆ ಥರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ. ಅವನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು 100 ವರ್ಷ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ. ಆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಒಂದು 150 ಜನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ.
ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕೂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂತಿರೋದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ. ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನು ತಾದಾತ್ಮ್ಯನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಈ ಶರೀರನ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ. ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗನಿಸುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಆಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ದೃಷ್ಟಾಂತನೇ ಸರೋಗುತ್ತೆ. ಅವನು ರಾಜ್ಯ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪಾಠದಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಮ ಭಾವಾಗಲೂ ಅಹಂ ಭಾವಾಗ್ಲಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಹ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಡೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಥರ ಅವನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸ್ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕರ್ಮವಲ್ಲ, ಕರ್ಮಾಭಾಸ ಅಂತ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಕ್ ಅಂತ ನಿಂತೋಗಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಿರುಗಿ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಮು ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ತಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವಿದ್ಯಾ ಲೇಷ ಅಂತಾರೆ. ಒಂಚೂರು ಅವಿದ್ಯಾ ಲೇಷದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮಗಳಿತ್ತಂದರೆ ಅವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಥರ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ನನು ಉಕ್ತಃ ಏವಂ ಆತ್ಮನಃ ಅವಿಕ್ರಿಯತ್ವಂ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ನನು ಉಕ್ತಃ ಏವ ಆತ್ಮನಃ ಅವಿಕ್ರಿಯತ್ವಂ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಅಸಂಭಾವ ಕಾರಣ ವಿಶೇಷಃ ಸತ್ಯಂ ಉಕ್ತಃ ನತು ಸಾ ಕಾರಣ ವಿಶೇಷಃ ಅನ್ಯತ್ವಾತ್ ವಿದುಷಃ ಅವಿಕ್ರಿಯಾತ್ ಆತ್ಮನಃ ಇತಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಂಭವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಅವಿಕ್ರಿಯತ್ವ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅವಿಕ್ರಿಯತ್ವ, ಅವನು ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ವಿಕಾರಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಿಕ್ರಿಯತ್ವ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಅವಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಕರ್ಮಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಅಚಲವಾದಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಕೂಟಸ್ಥವಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಅವಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದು ನಿಂತೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸುವಿಚಾರನೆಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ? ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಇತಿ ವಿಶೇಷಿತ್ವಾತ್ ಮನಸಾನಾಂ ಏವ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿನಾಂ ಇತಿ ಚೇತ್. ಇದು ಭಾಷೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಆನ್ಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ, ಹೈಲೈಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಟ್ಟ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನಂದರೆ, ಟೂಟ ಅಂದರೆ ಮರ ಗಿಡನ ಒಡೆದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಣಗೋಗಿರೋ ಮರ, ಅದು ಕದಲ್ದಿರ ಹಂಗೆ ಅವಿಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥ ಅವಿಕ್ರಿಯ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮದು ರುಬ್ಬೋ ಬಂಡೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು, ಧೂಳಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಅವಿಕ್ರಿಯತನ. ಅದರಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಚೇಷ್ಟೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಅವಿಕ್ರಿಯನೇ. ಅಂಥ ಅವಿಕ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬಂಡೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಬಂಡೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿಂತೋಯ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಂಗೆ ನಿಂತೋಯ್ತಾ? ಅವಿಕ್ರಿಯವಾದಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ, ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಅವಿಕ್ರಿಯ ತತ್ವದ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದೋದರಿಂದ ವಿದ್ವಾನನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಿಕ್ರಿಯವಾದಂಥ ಎಷ್ಟೋ ವಸ್ತುಗಳ ಜ್ಞಾನನ ನಾವು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗಿದೆ, ಕರ್ಮಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಶಂಕನ ಹುಟ್ಟಾಕ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಏನು ಕೊಟ್ಟನು ಭಾಷಿಕರ ಭಗವಾನ್? ಮಂಗಲ ಚೈತನ್ಯ ಜ್ಞಾನಿಯು ಆತ್ಮನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ಶರೀರ ಸಂಘಾತದ ಕರ್ಮಗಳು ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೆ ಶರೀರ ಸಂಘಾತದ ಕರ್ಮಗಳಂತ. ಈಗ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಅವಿಕ್ರಿಯವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದಿಬಿಟ್ರೆ ಕರ್ಮಗಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಇವನು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವಿಕ್ರಿಯವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕರ್ಮಗಳು ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಬೇಕು? ನಹಿ ಅವಿಕ್ರಿಯಂ ಸ್ಥಾನು ವಿದಿತವತಃ ಕರ್ಮನ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ಸಿಗ್ತಾ, ನಹಿ ಅವಿಕ್ರಿಯಂ ಸ್ಥಾನು ವಿದಿತವತಃ ಕರ್ಮನ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ ಚೇತ್. ನನು ಉಕ್ತಃ ಅನ್ನೋ ಪ್ಯಾರದ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಗ್ತಾ, ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಈಗಲಾದರೂ ಅದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಇದು ಸಿಗ್ತಾ, ನಹಿ ಅವಿಕ್ರಿಯಂ ಸ್ಥಾನು ವಿದಿತವತಃ ಕರ್ಮನ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸಿಗ್ತಾ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನಾ ಸಪ್ರೇಟ್, ನಾ ಮುಂಚೆ ನಾ ವಿದುಷಃ ಆತ್ಮತ್ವ. ಅದೇ ಉತ್ತರ, ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಅದು ಅವನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಸುವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ? ನ ವಿದುಷಃ ಆತ್ಮತ್ವಾತ್ ನ ದೇಹಾದಿ ಸಂಘಾತಸ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ವಿದ್ವತ್ತ ಅಥ ಪರಿಶೇಷ್ಯಾತ್ ಅಸಂಹತ ಆತ್ಮ ವಿದ್ವಾನ್ ಅವಿಕ್ರಿಯಾ ಇತಿ ತಸ್ಯ ವಿದುಷಾ ಕರ್ಮ ಸಂಭವಾತ್ ಆಕ್ಷೇಪಃ ಯುಕ್ತಃ ಕಥಂ ಸಾ ಪುರುಷ ಇತಿ ಯಯಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಗೋಯ್ತು ಪುರುಷ ಇತಿ ಅಂದರೆ ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಮರದ ಟೂಟು ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಉತ್ತರನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗೆ ನಮಗೆ ಆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಶಂಕ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಹೌದಲ್ಲ, ಅವಿಕ್ರಿಯವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ನಿಂತೋಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದೇಹಾದಿ ಸಂಘಾತಗಳನ್ನು ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ. ಆತ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇದೆ, ವಿದುಷಃ ಆತ್ಮತ್ವಾತ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ ಮೈಕ್ನ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮೈಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮೈಕು ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮೈಕ್ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಪ್ಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದರಿಂದ. ಮಂಗಲ ಚೈತನ್ಯ, ಈ ಟೇಬಲನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಯಾಕೆ ಆಗೋಗೋದಿಲ್ಲ? ಬ್ರಹ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ? ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನೇ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಉತ್ತರ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅವನು ಅವಿಕ್ರಿಯದ ಜ್ಞಾನನ ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಕೂಟಸ್ಥ ಅವಿಕ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದಿದ ತಕ್ಷಣ
ಕರ್ಮಗಳೇ ನಿಂತೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ನಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಅವಿಕ್ರಿಯ ತತ್ವಗಳ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವಿಕಾರಿ ಕ್ರಿಯಾರಹಿತವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಅದು ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತ. ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ವಿದುಷಃ ನ ವಿದುಷಃ ಆತ್ಮತ್ವ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಿಕ್ರಿಯ ತತ್ವ ನಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಅವಿಕ್ರಿಯ ಸ್ವರೂಪಗಳಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಅವಿಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪಗಳಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಅವಿಕ್ರಿಯ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾ ವಿದುಷಃ ಆತ್ಮತ್ವ. ಹೊರಗಡೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಅವು ಅವಿಕ್ರಿಯೆಗಳೇ. ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು, ಜಡವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ತಾನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವು ಬಿದ್ದೇ ಇದ್ದಾವೆ. 20 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಅವಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆವಾದಂಥ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತ್ವ, ವಿದ್ವಾನ್ ಅನ್ನೋವನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವಿಕ್ರಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಹಿ ದೇಹಾದಿ ಸಂಘಾತಸ್ಯ ವಿದ್ವತ್ತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳ್ದ? ನಹಿ ದೇಹಾದಿ ಸಂಘಾತಸ್ಯ ವಿದ್ವತ್ತ ಅಂತ. ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ. ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತದೆ. ಇವಾಗ ದೇಹಾದಿ ಸಂಘಾತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನ, ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ? ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ತಾನೆ, ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇಹಾದಿ ಸಂಘಾತದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ, ಫಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತದಲ್ಲಿ, ಶರೀರ ಸಂಘಾತ ಅಂದ್ರೆಗೇ ಇಸ್ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನ ಬಿಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯೋ, ರಕ್ತ, ಮಾಂಸ, ಹಡ್ಡಿ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಪ್ರಾಣಗಳು, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದನ್ನು ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಶರೀರ ಸಂಘಾತ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅವನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜ್ಞಾನ, ಇದನ್ನು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ. ಅವನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಈಗ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಮಾಡೋ ಜ್ಞಾನ, ಅನ್ನ ಮಾಡೋ ಜ್ಞಾನ, ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋ ಜ್ಞಾನ, ಈ ಥರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನೀನು ವಿದ್ವತ್ತ ಅಂತ ನೀನು ಶರೀರ ಸಂಘಾತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ತ ಆ ಶರೀರ ಸಂಘಾತದಲ್ಲಿರೋದಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋವನ್ನೇ ವಿದ್ವಾನು. ನಾವು ವಿದ್ವಾನ್ ಶಬ್ದನ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರೋನಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ದೊಡ್ಡ IAS ಆಫೀಸರ್ಗಳು, ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಪಾಖಂಡಿ ಬಾಬಾಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಪಾಖಂಡಿ ಬಾಬಾ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆಮಾನ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಮುಖ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಈ ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ತ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ. ನನು ವಿದ್ಯಾ ಅಪಿ ಅವಿದುಷಃ ಏವ ವಿಧೀಯತೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ನನು ವಿದ್ಯಾ ಅಪಿ ಅವಿದುಷಃ ಏವ ವಿಧೀಯತೆ. ವಿದಿತವಿದ್ಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಟಪೇಶನವದ್ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾನ ಅರ್ಥತ್ವಾತ್ ತತ್ರ ವಿದುಷಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ವಿಧೀಯಂತೆ ನ ವಿದುಷಃ ಇತಿ ವಿಶೇಷಃ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಇದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ? ಕೈವಲ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಸಲುವಾಗಿ ಇರೋದು.
ಮತ್ತು ಕರ್ಮನೂ ಸಹಿತ ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವೂ ಅಜ್ಞಾನಿ ಸಲುವಾಗಿ, ಕರ್ಮವೂ ಅಜ್ಞಾನಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೀಸಿದಿದ್ದನ್ನೇ ಬೀಸಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ. ಹಾಂ, ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅವನ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ವಿಭಾಗ ವಚನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಜ್ಞಾನಿ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅಜ್ಞಾನಿಗೇನೋ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಿಗೇನೋ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಾಂಖ್ಯಾನ ಯೋಗಾನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ನೀವು? ಇವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಉಪದೇಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸತಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಹಿಟ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿಷ್ಟಪೇಷಣ ಬರ್ತಂತ. ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾತೇತು ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಲೀಭೂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಈ ಮಾಡೋರು ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ? ಏನಪ್ಪ ಮಂಗಲ್ಜದ, ನೀನು ಜ್ಞಾನಿನ ಅಜ್ಞಾನಿನ? ಸುವಿಚಾರನೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನೀವೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳಂತ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯಿಂದ? ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೇ. ಕೈ ಕಾಲು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕದಿಂದನೇ ಕೈ ಕಾಲು ಆಡುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೈ ಕಾಲು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನನೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನ ಕತೆ ಬೇರೆ. ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಥರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇವನು ಜ್ಞಾನಿ ಅವನ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ವಚನ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ನಾವು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು? ಅವನು ಅಜ್ಞಾನಿ, ನಾವು ಅಜ್ಞಾನಿನೇ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಓದಿ. ನ ಅನುಷ್ಠೇಯಸ್ಯ ಭಾವ ವಿಶೇಷಣ ಉತ್ಪತ್ತತೆ ಭಾವ ವಿಶೇಷೋಪಪತ್ತೇ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ವಿದ್ಯರ್ಥ ಜ್ಞಾನೋತ್ತರ ಕಾಲಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮ ಅನೇಕ ಸಾಧನ ಉಪಸಂಹಾರ ಪೂರ್ವಕಂ ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಕರ್ತ ಅಹಂ ಮಮ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ಏವಂ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜ್ಞಾನವತಃ ಅವಿದುಷಃ ಯಥಾ ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಭವತಿ ನತು ತಥಾ ನ ಜಾಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನೋತ್ತರ ಕಾಲಭಾವಿ ಕಂಚಿತ್ ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಭವತಿ. ಕಿಂತು ನಾಹಂ ಕರ್ತ ನ ಭೋಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ಆತ್ಮೈ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನಾದ್ ಅನ್ಯತ್ ನ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ಇತಿ ಏಷ ವಿಶೇಷ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಏನರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಮಾನವಾಗಿ ಏನಿದೆ? ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದಂತ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ನು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಪಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನು ಇಂದ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ. ನಾಳೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಬಂತು ಅನ್ಕೋ, ಜ್ಞಾನಿ ಅಜ್ಞಾನಿ ವಿಭಾಗ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರ, ಈ ಶಂಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ? ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಸಂಶಯ ಬರಲೇಬೋದು. ಮನಸ್ಸು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವಿಭಾಗ ಏನು? ಜ್ಞಾನಿಗೂ
ಅಜ್ಞಾನಿಗೂ ಹೆಂಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸುವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಜ್ಞಾನಿ ಸಲುವಾಗಿ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ನೀವೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಂದು ಇವನು ಅಜ್ಞಾನಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ತತ್ವವಿತ್ತು ಮಹಾಭಾವೋ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗ ಇವು ಗುಣೇಶು ವರ್ತಂತಿ ಇತಿಮತ್ವ ನಸತಿ. ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಈ ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾನು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗುಣಗಳು ಗುಣದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋನು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋನು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಜ್ಞಾನ. ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅವನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಅವನು ನಾನು ಅಹಂ ಕರ್ತ ಅಹಂ ಭೋಕ್ತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವ ಅಭಾವ ವಿಶೇಷ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಅವನು ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋನು, ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶ್ರೋತವ್ಯ ಮಂತವ್ಯ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸವ್ಯ. ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಉಪದೇಶ ಕೇಳಿದ್ದು ನಮಗೂ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಬೇರೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನುಷ್ಠಾನದ ಭಾವ, ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಭಾವ, ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು ಸಪರೇಟು, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡೋರು ಸಪರೇಟು. ಇದೇ ಮೇಯ್ನು. ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಾ ಅನುಷ್ಠೇಯಸ್ಯ ಭಾವ ಅಭಾವ ವಿಶೇಷ ಉಪಪತ್ತೇ ಅಂತ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ತಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮದು ನಿವೃತ್ತಿಪರಕವಾದಂಥ ಉಪದೇಶಗಳು. ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಓಡು ಅಂದರೆ ಓಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಿಲ್ಲು ಅಂತ, ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ. ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚೇಷ್ಟ ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಡೀತಾ ಇರೋ ಚೇಷ್ಟ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಗಳು ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ನಿವೃತ್ತಿಪರಕವಾದಂಥ ಉಪದೇಶಗಳು. ಕಲಂಜಂ ನಾ ಭಕ್ಷೇ. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಶತ್ರುವನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮನೆಗೆ ಊಟ ಕರೆದಿರ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ವಿಷಂ ಪುಂಕ್ಷಸ್ವ ಅಂತ, ಹೋಗಿ ವಿಷ ತಿನ್ನೋಗು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಮಗ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಶತ್ರುನೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನನ್ನು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಊಟ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಮನೆಗೆ ಊಟ ಕರೆದಿದ್ದನಪ್ಪ, ನಾನು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ವಿಷ ತಿನ್ನೋ, ವಿಷಂ ಪುಂಕ್ಷಸ್ವ ಅಂತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಂ ಪುಂಕ್ಷಸ್ವ ತಿನ್ನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಅದು ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಮಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋನು ನಡೆಯೋ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಲಂಜಂ ನಾ ಭಕ್ಷೇತ್ ಅಂತ. ವಿಷಯುಕ್ತವಾದ ಬಾಣದಿಂದ ಸತ್ತಿರುವಂಥ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಿಂದರೆ ನಿನಗೂ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಾಂತದ ಉಪದೇಶದ ಮಾತುಗಳು ತತ್ವಮಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿಪರಕವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಸ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗನ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಅವನಿಗೂ ವೇದ
ಅವನಿಗೂ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಪುತ್ರೇಷ್ಟಿ ಕಾಮ ಮಾಡೋದು, ಅವನು ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಲ ಬೇಕಂದರೆ. ಈ ಥರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಭಾವ, ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಭಾವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತತ್ವದಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗನ ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ, ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗನ ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಉತ್ತರಗಳು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪುನಃ ಕರ್ತಾಹಂ ಇತಿ ವೇತ್ತಿ ಆತ್ಮಾನಂ ತಸ್ಯ ಮಮ ಇದಂ ಕರ್ತವ್ಯಮಿತಿ ಅವಶ್ಯಂ ಭಾವಿನಿ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತ್ ತದಪೇಕ್ಷೆಯ ಸ ಅಧಿಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ತಂ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮಾಣಿ. ಯಾರಿಗೆ ಅಹಂಭಾವ ಮಮಭಾವ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಉಪದೇಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅವಿದ್ವಾನ್ ಸಾಚ ಅವಿದ್ವಾನ್ ಉಭೌತವನ ವಿಜಾನೀತಃ. ಆ ಅವಿದ್ವಾನ್ ಅನ್ನೋನು ಈ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಥಂಸ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರೋದು. ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕರ್ಮಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಜುನ, ನೀನೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಭೀಷ್ಮನ ಕೊಳ್ಳೋನು, ಸಾಯೋನು, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ನೀನು ಜ್ಞಾನಿನ ಅಜ್ಞಾನಿನ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನಿ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ಅಜ್ಞಾನಿ ಥರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಸ್ಮಾದ್ ವಿಶೇಷಿತಸ್ಯ ಅವಿಕ್ರಿಯ ಆತ್ಮದರ್ಶಿನಃ ವಿದುಷಃ ಮುಮುಕ್ಷೋ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಏವ ಅಧಿಕಾರ. ಮುಂಚೆನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿದುಷಃ ಮುಮುಕ್ಷೋಶ್ಚು, ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಿಗಂತಲ್ಲ, ಮುಮುಕ್ಷು ಕೂಡ ಆ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಕೂಡ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸ್ಯ ಶ್ರವಣಂ ಕುರ್ಯಾದಂತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸ. ಮತ್ತು ತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥ ವಿವೇಚನಾಯ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥದ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಶ್ರವಣ. ಆ ಶ್ರವಣ ಅಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೇಯ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆತ್ಮತತ್ವ? ಅತಏವ ಭಗವನ್ನಾರಾಯಣ ಸಾಂಖ್ಯಾನ್ ವಿದುಷಃ ವಿದುಶ್ಚ ಕರ್ಮಿಣಃ ವಿಭಜ್ಯ ದ್ವೇ ನಿಷ್ಠೆ ಗ್ರಾಹಯತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 2 ನಿಷ್ಠಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ವಿಭಾಗಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದವರು ಬೇರೆ, ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದವರು ಬೇರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಅದು ಹೋಗಲಿ, ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ತಥಾಚ ಪುತ್ರಾಯ ಆಹ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಾಸಃ ದ್ವೌ ಇಮೌ ಅಥ ಪಂಥಾನೌ ಇತ್ಯಾದಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರ? ಅಂತ ಉಪದೇಶಗಳು 2 ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಮಹಾಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ, ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗನು ಕೂಡ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಭಾಗ ವಚನ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಭಾಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ. ತತ್ರ ಕೇಚಿತ್ ಪಂಡಿತ ಮನ್ಯಾಹ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದೋದು. तत्र केचित् पंडितमन्या वदन्ति जन्मादि षड्भाव विकाररहितः अविक्रियः अकर्ता एकः अहम् आत्मा इति न कस्यचित् ज्ञानम् उत्पद्यते यस्मिन् सति सर्वकर्मसन्न्यासः उपदिश्यते न जायते इत्यादि शास्त्रोपदेश ಇಲ್ಲಿ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ. ತತ್ರ ಕೇಚಿತ್ ಪಂಡಿತಮನ್ಯಾಹ ವದಂತಿ ಜನ್ಮಾದಿಭಾವ ವಿಕ್ರಿಯಾರಹಿತಃ ಅವಿಕ್ರಿಯಃ ಅಕರ್ತ ಏಕಃ ಅಹಂ ಮಮೇತಿ ಅಹಂ ಆತ್ಮ ಇತಿ ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸತಿ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಃ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು.
ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪಿ ಪಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಬಂದಾಗ ಟಕ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕಾ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ. ತತ್ರ ಕೇಚಿತ್ ಪಂಡಿತ ಮನ್ಯಾಹ ವದಂತಿ ಜನ್ಮಾದಿ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕ್ರಿಯಾರಹಿತಃ ಅವಿಕ್ರಿಯಃ ಅಕರ್ತ ಏಕಃ ಅಹಂ ಆತ್ಮ ಇತಿ ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಜ್ಞಾನಮುತ್ಪದ್ಯತೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸತಿ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಃ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ. ನೀವೇನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಉಪದೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೇಚಿತ್ ಪಂಡಿತ ಮನ್ಯ, ಪಂಡಿತರಲ್ಲ ಅವರು. ಪಂಡಿತ ಮನ್ಯ ಅಂದರೆ ಪಂಡಿತರ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಪಂಡಿತ ಮನ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಏನಂತ, ಜನ್ಮಾದಿ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕ್ರಿಯರಹಿತ, ಜನ್ಮಾದಿ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕ್ರಿಯರಹಿತವಾದಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ, ಅವಿಕ್ರಿಯವಾದಂಥದ್ದು, ಅಕರ್ತ ಕರ್ತೃತ್ವವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥ ಆತ್ಮ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸತಿ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ. ಆ ಥರ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಮತ್ತು ಅವನು ಕರ್ಮಕಾಂಡಿನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಉತ್ತರ ಓದಪ್ಪ. ನ ಜಾಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶ ಅನೇಕರ್ಥತ್ವಾತ್ ತಥಾ ಯಥಾ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ತುಶ್ಚ ದೇಹಾಂತರ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ತಥಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾತ್ ತಸ್ಯ ಏವ ಆತ್ಮನಃ ಅವಿಕ್ರಿಯತ್ವಾತ್ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಕಸ್ಮಾತ್ ನ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ಇತಿ ಪ್ರಷ್ಟವ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಅವನು ಕರ್ಮಕಾಂಡಿನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಯಾವುದು ಸಚ್ಚಿದಾನದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಈ ಶರೀರದಕ್ಕೆ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಶರೀರ ನೋಡಿದ್ದೀವ, ಇದು ಅನಾತ್ಮ, ಇದು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ವಿಷಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸರಿಯಪ್ಪ ನೀನೇನು ನಮಗೇನು ಹಿಂಗೆ ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತು ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು, ಮತ್ತು ಈಗ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಾಡೋರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋರು, ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವಾಗಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ಶರೀರ ಅವರು ಕೂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದನೇ ಕಾರ್ಯಾನುಮೇಯ ಸುದೇವ ಮಾಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಅತಿರಿಕ್ತದ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನೀವು ನಂಬೋರು, ಅದೇ ಥರ ಅದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಶರೀರಕ್ಕೂ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಅವನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣ ಅಗೋಚರತ್ವಾದಿತಿ ಚೇತ್, ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ, ಕರ್ಣಗಳಂದ್ರೆಗೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾದದ್ದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಉಪದೇಶಗಳು, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ, ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಾಪಾರನೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿಗಳು, ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ?
ಮನಸಾ ಏವ ಅನುದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಂಥ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮನ್ಮಾನಿ ಅಂತಾರೆ, ಮನ್ಮುಖಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸರೆಂಡರ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 10 ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಗುರುಗಳ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ದ, ಎಷ್ಟು ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅತಿ ಚಾತುರತೆಯಿಂದ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನ್ಮುಖಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಗುರುಮುಖಿ ಶಾಸ್ತ್ರಮುಖಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಮನ್ಮುಖಿ ಆದಂಥವರು ಯಾವತ್ತೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಮುಖಿ ಗುರುಮುಖಿ ಯಾವನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅಂಥವನು ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾಷಿಕರು ಭಗವಂತ ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ, ಆಚಾರ್ಯ, ಉಪದೇಶ, ಶಮಾಧಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಮನಃ ಆತ್ಮದರ್ಶನೇ ಕಾರಣಂ. ಎಂಥ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ, ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಮತ್ತು ಶಮಾಧಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು, ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಂತಾರಲ್ಲ, ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಶಮಾಧಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿ, ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ, ಈ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು, ಆ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮದರ್ಶನೇ ಕಾರಣಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮನಸಾ ಅನುದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಅಗೋಚರತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಮನಸಾ ಏವ ಅನುದೃಷ್ಟ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ನೀನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆ ನಿನ್ನತ್ರ ಏನೂ ಟೂಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲದ್ದು ಅದು ನೀನು ಫಸ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಅದರ ಲಕ್ಷಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಷಯೀಕರಣ ಮಾಡೋ ಥರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ. ಅಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಮನಸ್ಸಿನ ರೋಲ್ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ? ಮೇಯ್ನ್ ರೋಲೇ ಮನಸ್ಸದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಕಾಲು ಹೊರಗಡೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಜದೂರಿ ಮಾಡೋ ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಕೇವಲ ಕಷ್ಟಪಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ಅದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಜವಾದ ಯುದ್ಧ ಆದರೆ ನೀನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಹಿಮಾಲಯದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪಮಾಲೆ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ವಿರಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಗುರುಗಳು ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಜಪಮಾಲೆಗಳು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿರಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸಿದೆ, ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪಮಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವ ಅಂತ. ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಜಟಾಧಾರಿ ಸಾಧುಗಳು ಠಾಪ್ ಅಂತ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒಂದೇಟಾಗಿದ್ದಂತೆ, ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಈಶ್ವರ ದರ್ಶನನೇ ಅಂತ ಆತ ಅಂತಾನೆ. ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು, उंगली यहाँ नहीं चलेगा, ये सब करना है तो नीचे जाओ, लड़ना है तो शेर से लड़ो ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಬೆರಳು ಗಿರಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಹೈಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗು, ಎಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಹೋಗು. ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಅಂದರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದಾಗ, ಕೇವಲ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಹಂಕಾರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆಗೆ ಅಂತಂದಂತೆ. ಮೇಯ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರವಣ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಧನ ಕಲ್ಪಿತವಾದಂಥದ್ದು ಬಂಧನ ಅದು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದನೇ ಈ ಶರೀರದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ, ಶರೀರನ ಚಾಪಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮನ ಅನಾತ್ಮನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರನ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ.
ಅವ್ನು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಶೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಥರದ್ದೇ ಅವ್ನ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಆ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿ ಥರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಕೋಪ ಬಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಅವನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕಾಲು ಮಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕಾಲು ಅಲ್ಲದಿರೋ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲು ನನ್ನದೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು. ನೆನ್ನೆನೇ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ. ಜೋರಾಗಿ ತಿರ್ಸ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕಾಲು ಮುರಿದೋಯ್ತು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದ್ದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ಕಾಲು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಲು ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಆ ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕಾಲು ಮುರಿದೋಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮನಸ್ಸು ಆಧಾರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಂಬಂಧ ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ವಿಚಾರದಿಂದನೇ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿತ್ಯಾಸ, ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿಯ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಂತ ಏನು ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ಬರೆದಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಟು. ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಚಾಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಷಿನಿಂದ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧಿನ ಹೆಂಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಬುದ್ಧಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚಾರದಿಂದನೇ. ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಡೀಪಾಗಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಆಚಾರ್ಯ, ಉಪದೇಶ, ಸಮಾಧಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮನಸ್ಸಃ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಜುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಜುಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥವ್ರ ಕೈಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಜುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನು ಪರಾಧೀನತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅನುಶಾಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅತಿ ಚಾತುರತೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗವ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಹೊರತು ಆ ಮನಸ್ಸು ಸಂಸ್ಕೃತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಥರ ಭಾಷ್ಯದ ಶೈಲಿ, ವಿಚಾರಣೆ ಶೈಲಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ವಶನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಬಂತು. ಈ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಿಚಾರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಆಯಿತು? ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕರ್ಣದ ಅಗೋಚರತ್ವ ಅಂತ ಇದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪದೇಶನ ಮತ್ತು ನೀವು ಆತ್ಮನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ದ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಉತ್ತರ ಬಂತ? ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆವಾಗ ಬಂದಾಗ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಸಮಾಧಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಉತ್ತರ ಬರಲಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಕ್ಷೇಪ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಂಶಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀನು ಸಂಶಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಂಶಯಗಳನ್ನೇ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಯಾರೂ ಶತ್ರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎದುರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಶತ್ರುಗಳು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಪ್ರಾರಂಭನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.